जय जगन्नाथ। आपण मानक मोर हृदय भरा नमस्कार। आसंतु शुणिबा श्रीमद् भगवद गीतार तृतीय अध्याय श्लोक 9 सविशेष व्याख्या। व्याख्याटी शुणिबा सहित से महाप्रभु उद्देश्य जय जगन्नाथ और जय श्रीकृष्ण कमेंट बॉक्स लिखि दियंतु। ओम श्री परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक भगवान कहिले कर्म न कले शरीर निर्वाह मध्य हेब नाही। एथिरु प्रमाणित होउछि जे कर्म करबा निहाती आवश्यक, किंतु कर्म कले तो मनुष्य बांधी हो जाए। तेबे बंधनरु मुक्त हेबा पई कोन करिबाकु हेबो ताहा निम्न श्लोकरे भगवान कहउछन्ति। यज्ञ अर्थात कर्मण नेत्र लोकयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचार। यार अर्थ यज्ञ अर्थात कर्तव्य पालन निमंते करा जाउथिबा कर्म व्यतीत निज पई करा जाउथिबा कर्मरे नियोजित मनुष्य समुदाय तहिरे बांधी हो जाए। तेणु हे कुंती नंदन, तुम अनासक्त होई यज्ञ निमंते कर्म कर। गीता अनुसारे कर्तव्य मात्र के यज्ञ, यज्ञ दान तप होम तीर्थयात्रा व्रत वेदाध्ययन आदि समस्त शारीरिक व्यावहारिक और पारमार्थिक क्रिया यज्ञ शब्दर अंतर्गत। कर्तव्य मन करी करा जाउथिबा व्यवसाय चाकरी अध्ययन प्रभृति समस्त शास्त्र विहित कर्मर नाम मध्य यज्ञ। अन्य को सुख देवाई तथा अन्यर हित पाई जो कर्म करा जाए से सब यज्ञार्थ कर्म। यज्ञार्थ कर्म कले आसक्ति खूब शीघ्र ध्वंस हो जाए एवं कर्मयोगर समस्त कर्म नष्ट हो जाए। अर्थात सही कर्म निजे बंधनकारक न हेबा संगे संगे पूर्व संचित कर्म समूह को मध्य भस्म कर दिए। वस्तुतः मनुष्यर स्थिति ताहार उद्देश्य अनुसार हुए, क्रिया अनुसार नुहे। धन रोजगार करने व्यवसायर प्रधान्य उद्देश्य होइतिबारु वास्तव में धनर ही तार स्थिति थाए एवं दुकान बंद करिया मात्रे धन आड़क तार वृत्ति चली जाए। सेहीपरि यज्ञार्थ कर्म करुवा समय कर्मयोगीर स्थिति निजर उद्देश्य परमात्मा ठारे ही रहे एवं कर्म समाप्त करिया मात्रे तार वृत्त परमात्मा आड़क चली जाए। सबु वर्ण पाई भिन्न भिन्न कर्म रही। कौनसी एक वर्ण पाई कौनसी एक कर्म स्वधर्म होइथिबा स्थले अन्य वर्ण पाई ताहा परधर्म अर्थात अन्यत्र कर्म। जेमितिकी भिक्षानरे जीवन निर्वाह ब्राह्मण पाई स्वधर्म किंतु क्षत्रिय पाई परधर्म। एही प्रकार निष्काम भाव कर्म करिबा मनुष्यर स्वधर्म एवं सकाम भाव कर्म करिबा परधर्म। जेते भी सकाम और निषिद्ध कर्म अछि से सब अन्यत्र कर्म श्रेणीर अंतर्भुक्त। निज सुख मान बड़िमा आराम आदि निमंत जेते कर्म करा जाए से सब मध्य अन्यत्र कर्म। सुतरां सबुठु छोट और सबुठु बड़ जहाँ भी कर्म करा जाए तहिरे साधक सावधान रहिबा उचित जे केबे कौनसी स्वार्थ भावना रे कर्म हेउ नाही तो। जे निरंतर सावधान रहे ताहाको साधक कहंती। तेणु साधक निज साधना प्रति सावधान और जाग्रत रहिबा उचित। अन्यत्र कर्म विषय दुईटी गूढ़ रहस्य। प्रथमत कौनसी आगंतुक प्रति जदि कौनसी मनुष्य आसंतु बसंतु इत्यादि आदरसूचक शब्द बाह्य भाव प्रयोग करी भितर निजठारे भद्रता आरोप करती अथवा एपरी कहले आगंतुक व्यक्ति मते भल भाविबे एपरी विचार करी आदर देखाती तेबे यह पछरे स्वार्थ भावना रुचि रहिथिबारु यह मध्य अन्यत्र कर्म यज्ञार्थ कर्म नुहे। द्वितीयत सत्संग सभा प्रभुत्रे जदि कौनसी व्यक्ति मनरे एपरी भाव रखी प्रश्न करे जे वक्ता एवं श्रोतागण मते ज्ञानी बोली बुझिबे एवं सेमानक उपरे मोर भल प्रभाव पड़िबो तेबे यह मध्य अन्यत्र कर्म यज्ञार्थ कर्म नुहे। तात्पर्य है साधक कर्म करू किंतु सेथिरे स्वार्थ कामना इत्यादि भाव न रखू। कर्म निषिद्ध नुहे बरं सकाम भाव निषिद्ध। साधक भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति इच्छा कौन कर्म करने अनुचित, कारण एपरी इच्छा भोगाशक्ति और कामना रहुथिबारु कर्मयोगर आचरण हो पारे नाही। निर्वाह बुद्धि रे कर्म कले भी सेथिरे बंचिबार कामना रहुथिबारु निर्वाह बुद्धि मध्य त्याज्य अटे। साधक केवल साधना बुद्धि रे प्रत्येक कर्म करने उचित। जे निजर मुक्ति निमंते मध्य कर्म न करी केवल परहित पई कर्म करे से होउछि उत्तम साधक। कारण अन्यर हित निमंते कर्म कले जाई निजर हित हुए। निज पई कर्म कले हित हुए नाही, परहित ही निजर हित निहित। परहित ठारू निज हित को भिन्न मन करिबा भूल। तेणु लौकिक बा शास्त्रीय जहाँ किछि कर्म करा जाए से सब केवल लोकहितार्थे हेबा उचित। निज सुख पई करा जाउथिबा कर्म तो स्वभावतः बंधनकारक। एपरिक निजर व्यक्तिगत हित पई करा जाउथिबा कर्म मध्य बंधनकारक।
କେବଳ ନିଜ ହିତ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରହେ। ଅନ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼, ଏପରିକି ଜପ, ଧ୍ୟାନ, ଚିନ୍ତନ ଓ ସମାଧି ମଧ୍ୟ କେବଳ ଲୋକହିତ ନିମନ୍ତେ କରିବା ଉଚିତ। କର୍ମ ସଂସାର ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସଂସାରରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ହୁଏ ତାହା ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହାର ନାମ କର୍ମଯୋଗ। ପ୍ରଧାନତଃ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହିତ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ପରହିତ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ ନ କରି କେବଳ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ କର୍ମ କରେ, ତେବେ ସେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଆସକ୍ତି ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ବନ୍ଧନର କାରଣ। ଏସବୁ ନ ରହିଲେ ସ୍ୱତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ ହୁଏ। ଭାବ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧନ ହୁଏ, କ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ କର୍ମରେ ରଖୁଥିବା ଆସକ୍ତି ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ହିଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଏଠି ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ କହିବାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କର୍ମରେ, ପଦାର୍ଥରେ ତଥା ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଭୃତି କର୍ମ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆସକ୍ତି ରହିଲେ ବନ୍ଧନ ହୁଏ। ମମତା ଓ ଆସକ୍ତି ଥିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଓ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମମତା ଓ ଆସକ୍ତି ନ ରହିଲେ ପରହିତ ଲାଗି ସ୍ୱତଃ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଆଚରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ସ୍ୱତଃ ନିର୍ବିକଳ୍ପତାରେ ଓ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତି ହୁଏ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ନିରନ୍ତର ସାଧନା ଚାଲୁ ରହେ ଏବଂ ଅସାଧନା କଦାପି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଳସ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଦ ଯୋଗୁଁ ନିୟତ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ତାମସ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଫଳ ହେଉଛି ମୂଢ଼ତା ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଢ଼ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତି। ଦୁଃଖ ମନେ କରି କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ରାଜସ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଫଳ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କର୍ମତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ନ କହି ସ୍ୱାର୍ଥ, ମମତା, ଫଳାସକ୍ତି, କାମନା, ବାସନା, ପକ୍ଷପାତିତା ପ୍ରଭୃତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶାସ୍ତ୍ରବିଧ ଅନୁସାରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ବକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସାତ୍ୱିକ ତ୍ୟାଗ ଅଟେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ଶିଥିଳତା ଆସେ। ପ୍ରଥମତଃ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ଫଳ ଇଚ୍ଛା ରଖି ପରେ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଯେ କର୍ମଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଇଚ୍ଛା ରଖିବା ଅନୁଚିତ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବେ ମୁଁ କର୍ମ କାହିଁକି କରିବି। କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ତାହାର ଫଳ ବିପରୀତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଚାର କରେ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ବିପରୀତ ଫଳ ମିଳିବ ତେବେ ମୁଁ କର୍ମ କାହିଁକି କରିବି। କର୍ମଯୋଗୀ କୌଣସି କାମନା କରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ନାଶବାନ ଫଳ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ସଂସାରର ହିତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିଚାଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାର କର୍ମରେ ଶିଥିଳତା ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଏପରି ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ତାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖାଯାଏ ସେହି କର୍ମଟିକୁ ସେ ତତ୍ପରତାପୂର୍ବକ କରେ, ମାତ୍ର ସେହି କର୍ମ ତା ପାଇଁ ବନ୍ଧନକାରକ ହୁଏ। ଅତଏବ ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତା ପକ୍ଷେ କର୍ମଯୋଗ ଆଚରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ମଯୋଗରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କେବଳ ପରହିତ ପାଇଁ କରାଯାଏ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତାହାହେଲେ କେଉଁମାନେ ପର, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜ ଶରୀର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ପଦାର୍ଥ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପର। ଏପରିକି ନିଜର ତଥାକଥିତ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଓ କାରଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଠାରୁ ପର, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଚେତନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ଶରୀର ଆଦି ପଦାର୍ଥ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ। ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଜଡ଼ରେ ହୁଏ ଓ ଜଡ଼ ପାଇଁ ହୁଏ। ଚେତନରେ ଓ ଚେତନ ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ କରିବା କଦାପି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କଦାପି ହେବ ନାହିଁ କି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଂସାରରୁ ମିଳିଥିବା ଶରୀର ଆଦି ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥକୁ ଚେତନ ଯେତିକି ଅଂଶରେ ମୁଁ, ମୋର ଓ ମୋ ପାଇଁ ମାନି ନିଏ, ତାର ସେତିକି ଅଂଶରେ ନିଜ ପାଇଁ କରିବାର ସ୍ୱଭାବ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ। ସୁତରାଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କଲେ ମମତା ଓ ଆସକ୍ତି ସହଜରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେହି ଅଟେ, ଏହି ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ଥାୟୀ ସତ୍ତାର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏପରି ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସତ୍ତାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତଃ ଏକତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଭୃତିର ସଂସାର ସହିତ ସ୍ୱତଃ ଏକତ୍ୱ ଅଛି। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା କରାଯାଏ ତାହା ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଏ, କାରଣ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ସ୍ୱୟଂ ସହିତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶରୀରର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିନା ଆମେ କୌଣସି କ୍ରିୟା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି କରିବାର ଅଛି ତାହା କେବଳ ସଂସାର ପାଇଁ, କାରଣ ଯିଏ ନିଜେ କରିପାରେ କରିବା ତ ତା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଯିଏ କରିପାରେ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ କରିବାର ବିଧାନ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି କରାଯାଏ ସଂସାରର ସହାୟତାରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ସୁତରାଂ କରିବା ସଂସାର ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ,
ନିଜ ପାଇଁ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ବିନାଶୀ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ସହିତ ଆମର ଅବିନାଶୀ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସଂସାର ଯେପରି ପର, ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପର, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜର ନ ଭାବି କର୍ମଯୋଗୀ ଏମାନଙ୍କର ବି ସେବା କରେ। ଶରୀରକୁ ନିଦ୍ରାଳୁ, ଆଳସୀ, ପ୍ରମାଦୀ, ନିଷ୍କର୍ମା ଓ ଭୋଗୀ ହେବାକୁ ନ ଦେବା ହିଁ ଶରୀରର ସେବା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣକୁ ସାଂସାରିକ ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ହେବାକୁ ନ ଦେବା ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସେବା। ଅନ୍ୟର ଅହିତ ଚିନ୍ତନ, ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ ତଥା ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନରେ ମନକୁ ଲାଗିବାକୁ ନ ଦେବା ହିଁ ମନର ସେବା। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି ଏ କଥା ଭାବିବାକୁ ନ ଦେବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିର ସେବା। ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ମମତା ଓ ଆସକ୍ତି ନ ରଖିବା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେବା। ସ୍ୱରୂପର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଜର ଓ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ। ଶରୀର ଆଦିରେ ସହାୟତା ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଜ ପାଇଁ ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ କେବେ କୌଣସି ଅଭାବ ନଥାଏ ଏବଂ ଅଭାବ ନଥିଲେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା ଓ ପଦାର୍ଥଠାରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ସଂସାର ଥିଲେ ସ୍ୱରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର ହୁଏ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସଂସ୍କାର ଥିଲେ ଭଗବତ ଉଦୟ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କଲେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶରୀର, ବସ୍ତୁ, ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଦେବ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ଆଶା କରିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ଚାହୁଁଛେ ସଂସାର ଆମକୁ ସେହି ବସ୍ତୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସୁଖ, ଅମରତା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା, ନିର୍ଭୟତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା। ମାତ୍ର ଏସବୁ ଆମକୁ ସଂସାରରୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସଂସାରରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହେଲେ ହିଁ ମିଳିବ। ସଂସାରରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସଂସାରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂସାର ସେବାରେ ହିଁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 9ର ସବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।